नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिजिक्स बार साइंस चैप्टर 9 किरण प्रकाश शास्त्र और प्रकाशीय उपकरणों लेक्चर 8 लास्ट लेक्चर में मित्रों आपणे चाहे अंतर्गोल अरीसो होय चाहे बहिर्गोल अरीसो होय एना माटे वस्तुअंतर u प्रतिबिंबांतर v અને કેન્દ્ર f વચ્ચેનો સંબંધ મેળવ્યો। આવો સંબંધ હતો 1/u પ્લસ 1/v બરાબર 1/f અથવા f ની જગ્યાએ તમે r/2 મૂકી દો તો સૂત્ર આવું બનતું તો આપણું 1/u પ્લસ 1/v બરાબર 2/r। અને એ પણ વાત હતી કે સંજ્ઞા પ્રણાલી ફરજિયાત આપણે વાપરવી પડે। વસ્તુંતર u प्रतिबिंबांतर v અને કેન્દ્રલંબાઈ અથવા તો વક્રતા ત્રિજ્યા વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો। આજે મિત્રો આપણે મોટવણીની વાત કરવાની। અરીસાની મોટવણી તો મોટવણી એટલે અરીસા વડે મળતું પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં કેટલા ગણું છે, વસ્તુ કરતાં કેટલા ગણું। धारो कि 3 गणु होय प्रतिबिंब तो मोटवणी 3 आवे। त्रीजा भागनु होय तो कितला गणु थई जाय 1/3 थई जाय। तो अहींया मोटवणीनी आपणे वात करीए। मोटवणी एनी संज्ञा स्मॉल m जे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ बधुं बोलाय छे। जनरली आपणे एने मोटवणी कहीशुं। तो मोटवणीनी व्याख्या आ प्रकारे छे। मोटवणी એટલે મેગ્નિફિકેશન। प्रतिबिंबની ઊંચાઈ hi અને વસ્તુની ઊંચાઈ ho ના ગુણોત્તરને वस्तुनी ऊंचाई ho ना गुणोत्तर ने मोटवणी कहे छे। फरीथी एक वखत आने लेटरल मैग्निफिकेशन पण कहेवाय, लीनियर मैग्निफिकेशन पण कहेवाय, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहेवाय। आपणे गुजराती माने मात्र मोटवणी कहीशुं। मोटवणीनी संज्ञा m बराबर मोटवणी बराबर शुं प्रतिबिंबनी ऊंचाई भाग्या वस्तुनी ऊंचाई। हमेशा याद राखो मोटवणी बराबर प्रतिबिंबनी ऊंचाई ऊंचाई भाग्या वस्तुनी ऊंचाई ऊंचाई। शॉर्ट में मोटवणी सूत्र m बराबर hi/ho। कायमी माटे याद रखो मोटवणी m बराबर प्रतिबिंबनी ऊंचाई hi, वस्तुनी ऊंचाई ho। हवे जनरली प्रतिबिंब कोई वस्तुनी सामे सॉरी अरीसा सामे कोई वस्तु मूकी दीधी एनी इमेज आपणे धारो के आ प्रकारे अहीं कने मळे छे। बे परावर्तित किरणो भेगा थईने धारो के इमेज अहीं कने मळे छे। तो प्रतिबिंबनी ऊंचाई मापवी इजी है, सॉरी वस्तुनी ऊंचाई मापवी इजी है, पण प्रतिबिंबनी ऊंचाई आपणे सरळताथी मापी शकता नथी। अथवा कोई वर्च्युअल इमेज होय, आभासी इमेज आपणे मळती होय तो आवी इमेज आपणे मापी शकता नथी, सरळताथी मापी शकता नथी। तो मोटवणी नक्की करवा माटे आ सूत्रने मापी शकाय तेवी राशिओमां आपणे कन्वर्ट करवुं पड़े। आपणे सरळताथी शुं मापी शकीए वस्तु अंतर, प्रतिबिंब अंतर અને કેન્દ્રલંબાઈ। તો ટૂંકમાં મોટવણીનું જે સૂત્ર જે આપણે પ્રતિબિંબ અંતર અને વસ્તુ અંતરના સંદર્ભમાં મેળવીએ તો સાબિત કરીએ મોટવણીનું સૂત્ર। તો મોટવણી m બરાબર hi/ho એના પર આપણે સાબિત કરવું સૂત્ર। तो जो
एक अंतर्गोल अरीसो જ આપીને સાબિત કરો, આપણે આવું લઈ લઈએ, સાબિત કરો મોટોની m બરાબર -v/u સાબિત કરો, v/u। પહેલો આપણે સ્પષ્ટ લખી દઈએ કે મોટોની m બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ hi, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ hi अपॉन वस्तुની ઊંચાઈ ho। હવે એક અહીંયા અંતર્ગોળ અરીસો લઈ લો, અરીસામાં ધારો કે આનું મુખ્ય કેન્દ્ર આનું વક્રતા કેન્દ્ર C છે। એક વસ્તુ આપણે અહીંયા રાખી દીધી છે, वस्तु AB। तो याद करो इमेज फॉर्मेशन, एक सीधु किरण जाए मुख्य केंद्र में पास करो, एक रस्तो वक्रता केंद्र वालों पर बीजू किरण तमे ध्रुव पर आपात करो, थीटा खूणे आपात करशो એટલે પરાવર્તન પામી અહીંયા આપણે પ્રતિબિંબ આપશે A ડેશ B ડેશ। જેટલો આપાત કોણ હશે એટલો જ પરાવર્તન કોણ હશે। હંમેશા મુખ્ય અક્ષ ધ્રુવીય આગળ લંબ બનતી હોય। આ વસ્તુની ઊંચાઈ hi, સોરી વસ્તુની ઊંચાઈ ho, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ hi। અહીં આટલું વસ્તુ અંતર યુઝ। અહીંયા પ્રતિબિંબ અંતર v છે। અહીંયા रियल इमेज મળે ચાહે વર્ચ્યુઅલ મળે ચાહે બહિર્ગોળ અરીસો ચાહે અંતર્ગોળ અરીસો, એક કોમન સૂત્ર આવશે અને સિમ્પલી આ સૂત્ર આપણે સાબિત કરતા હોઈએ છીએ કે મોટવણી એટલે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ ભાગ્યા વસ્તુની ઊંચાઈ, એટલું ક્લિયર છે। અને આપણે કન્વર્ટ કરવું છે v અને u ના ફોર્મ, v ને u ના ફોર્મ। તો આ બે જે ત્રિકોણો તમારા a b p a ડેશ b ડેશ p એમાં બે રીતે આપણે સાબિત કરી શકીએ કે ધારો કે ત્રિકોણ ABP માં તમે tan થીટા લઈ લો, સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બનશે। અહીંયા tan થીટા લેશો, સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બનશે। તો એ લઈ લઈએ કે આકૃતિમાં ત્રિકોણ ABP અને ત્રિકોણ A ડેશ B ડેશ P समरूप केवा छे, समरूप એટલે અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર પણ આપણે લેવો હોય તો લઈ શકીએ। કેવા છે, સમરૂપ। તો સીધા સરખાઈ દો સમરૂપ હોવાથી, સમરૂપ એટલે અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર। આપણો ટાર્ગેટ હોય hi ઉપર આવવા જોઈએ, ho ક્યાં આવવા જોઈએ, નીચે। તો આને અનુરૂપ બાજુ શું લેશો, a ડેશ b ડેશ ભાગ્યા ab। तो b डैश p ने अनुरूप बाजू कई आवशे, bp आवशे। b डैश p ने अनुरूप कई बाजू आवशे, bp। क्या क्या त्रिकोण लीधा, abp और a डैश b डैश p। एमां a डैश b डैश ने अनुरूप बाजू ab आवशे, तो b डैश p ने अनुरूप बाजू bp आवशे। એટલે આપણે આવું મળશે a डैश b डैश अपॉन ab बराबर a डैश b डैश अपॉन ab बराबर b डैश p अपॉन बीपी आवशे, b डैश p अपॉन बीपी। a डैश b डैश એટલે hi થશે, प्लस hi કે माइनस hi। तो याद करो संज्ञा प्रणाली, अक्षથી ઉપરની ઊંચાઈઓ પ્લસ, અક્ષથી નીચેની ઊંચાઈઓ માઈનસ। તો hi કેવા આવશે, માઈનસ। ho प्लस आवशे। હવે b ડેશ p અહીંથી આપણે માપવાનું થાય। આ આપણો આપાત કિરણ છે, આ દિશા આપાત કિરણની દિશા છે। તો આપાત કિરણ કરતા કઈ દિશામાં આવશે, વિરુદ્ધ દિશામાં। તો v પણ કેવા આવશે, માઈનસ આવશે। u પણ આપાત કિરણ કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે u પણ કેવું આવશે, માઈનસ આવશે।
आ माइनस माइनस प्लस थी गयो, आ माइनस अहीं मूकी दो એટલે આપણે આવું લખી શકીએ hi अपॉन ho बराबर माइनस v बाय u बराबर माइनस v बाय u। तो hi ho ने શું કહેશો તમે મોટવણી m, મોટવણી m નું સૂત્ર મળી ગયું માइनस v बाय u, મોટવણી m નું સૂત્ર આપણે શું મળી ગયું માइनस v बाय u। तो મોટવણીના બે સૂત્ર આપણે hi अपॉन ho बराबर माइनस v बाय u। मित्रों ये संज्ञा प्रणाली वापरवी होवा छतां पण कोई पण दाखलानी केल्क्युलेशन आवे तो आपणे संज्ञा प्रणाली फरजियात वापरवी पड़े। એટલે આ સૂત્ર વાપરતા આપાત કેન્દ્રની દિશામાંના અંતરો ધન લેવા વિરુદ્ધ દિશામાંના ઋણ વસ્તુ અહીંયા જ લખીનો બધા આમ આપાત અહીંથી તમે અંતર માપાયા પ્રતિબિંબ સુધીનું તો v માઈનસ આવશે, અહીંથી વસ્તુ સુધીનું પ્રતિબિંબ માપાયા તો કેવું આવશે माइनस आवशे। आ बाजू अंतर हो तो प्लस आवे। तो फरी एक बार मोटवणी माटे एक इमेज रची अमे वास्तविक इमेज बस बे समरूप त्रिकोणों में अनुरूप बाजूनो गुणोत्तर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश पी अपॉन बी पी संज्ञा प्रणाली कंपलसरी आपणे अनुसरवी पड़े। तो मोटवणीनुं एक बीजुं सूत्र आपणे मळी गयुं माइनस वी बाय यू। प्रतिबिंब अंतर पण तमे मापी शको, वस्तु अंतर पण मापी शको। माटे याद राखो तमे के अहींया एच अपॉन एच ना बदले सूत्र आपणुं वी बाय यू वधारे वपराशे, वी ने यू आप्या हशे एना परथी केल्क्युलेशन करवानी थाय। तो मोटवणीमां अमुक बाबतो आपणे ध्यानमां राखवानी छे। पहेला मोटवणीना सूत्रो आपणे मेळवी लईए। एक मोटवणीनुं एक्स्ट्रा सूत्र आपणे लई लईए मोटवणी माटे। मोटवणीनुं सूत्र आपणी पासे आटલું થાય मोटवणी m बराबर hi अपॉन ho माइनस v बाय u आटલું सूत्र तो आई गયું। तो घणा किस्सा एवा હોય એમાં કેન્દ્ર લંબાઈ આપી હોય અને વસ્તુ અંતર આપે તો પણ મોટવણી શોધી શકાય। केंद्र लंबाई ने प्रतिबिंब अंतर आपे तो पण मोटवणी शोधी शकाय। तो आपणे एना स्वरूपे पण अहींया सूत्र तारवी लईए मोटवणीना पहेला के आ v बाय u ना फॉर्ममां मोटवणी छे। હવે આપણે આવું લઈ લઈએ કે 1 upon u plus 1 upon v 1 upon u plus 1 upon v बराबर 1 upon f। एक बीजું सूत्र આપણે તારવું। હવે મોટવણી એટલે આપણને ખબર હોવી જોઈએ માइनस v बाय u અરીસાની મોટવણી माइनस v बाय u। તો દરેક પદને u વડે ગુણી દો, દરેક પદને શાના વડે ગુણી દો u વડે। જો u ના ફોર્મમાં મેળવવું હોય, v ના ફોર્મમાં મેળવવું હોય તો દરેક પદને v વડે ગુણી દો। બે સૂત્ર આપણે મેળવીએ દરેક પદને u વડે ગુણતા u વડે ગુણતા अहींया u वडे गुणशो u बाय u એટલે 1 થઈ જશે। अहींया u बाय v u बाय f u बाय f 1 પેલી બાદ લઈ જો u बाय v बराबर u बाय f माइनस 1 f अहींया આપી दो u बाय v बराबर u माइनस f अपॉन f। मोटवणी એટલે શું છે माइनस v बाय u એટલે પહેલા ઉલટાઈ દો v बाय u કરો v बाय u तो f ऊपर જશે f अपॉन u माइनस f f अपॉन u माइनस f। હવે માઈનસ હોય તો જ આપણે એમ લખી શકીએ माइनस v बाय u એટલે બંને બાજુ માઈનસ લઈ લો माइनस v बाय u। તો અહીંયા પણ આપણે લખી દઈએ કે माइनस f अपॉन u माइनस f। अब माइनस ની નિશાની છેદમાં આપી દો તો u माइनस થશે ને f કેવા થઈ જશે પ્લસ। તો माइनस v बाय u बराबर શું મૂકશો મોટવણી m। આ માઈનસ ની નિશાની નીચે પડી દો તો f अपॉन f माइनस u। આ મોટવણીનું સૂત્ર આવ્યું શાના સ્વરૂપે આવ્યું કેન્દ્ર લંબાઈ અને વસ્તુ અંતરના સંદર્ભમાં। ધારો કે પ્રતિબિંબ અંતર આપણે આપ્યું નથી તો કેન્દ્ર લંબાઈ અને વસ્તુ અંતરના સંદર્ભમાં મોટવણીનું સૂત્ર એટલે सूत्र આપણે આવું પણ યાદ રાખશો f अपॉन f माइनस u।
હવે ભીના ફોર્મમાં આપણે સૂત્ર મેળવવું છે. મોટરનું સૂત્ર શાના ફોર્મમાં મેળવવું છે? ભીના ફોર્મમાં. તો ફરીથી અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે દરેક પદને તમે જેવા યુ વડે ગુણો એવા વી વડે ગુણી. પરીક્ષાના સૂત્રમાં દરેક પદને જેવા યુ વડે ગુણો એને બદલે વી વડે ગુણી દો. દરેક પદને વી વડે ગુણો. આને વી વડે ગુણશો એટલે વી બાય યુ. વી ભાગ્યા વી એટલે 1 થઈ જશે. અહીંયા આવશે વી અપોન એફ. ફરી 1 પેલી સાઈડ મૂકી દો. વી બાય યુ બરાબર વી અપોન એફ માઇનસ 1. એફ અહીંયા ગુણી દઈશું. વી બાય યુ બરાબર વી માઇનસ એફ અપોન એફ. વી બાય યુ મળી ગયા. પણ મોટાવડી એટલે શું થાય? માઇનસ વી બાય યુ. તો અહીંયા પણ માઇનસ વડે ગુણો, અહીંયા પણ માઇનસ વડે ગુણો. તો માઇનસ વી બાય યુ બરાબર માઇનસ વી માઇનસ એફ અપોન એફ. માઇનસ વી બાય યુ એટલે એમ થશે. માઇનસ અંદર ગુણશો એટલે એફ માઇનસ વી અપોન એફ થશે. એફ માઇનસ વી અપોન એફ. એફ માઇનસ વી અપોન એફ. તો બધા જ મોટવણીના સૂત્ર આવી ગયા આપણા. તો મોટવણીનું સૂત્ર આપણે આટલું યાદ રાખવાનું થાય. મોટવણી એમ બરાબર HI અપોન HO અથવા માઇનસ વી બાય યુ અથવા તો એફ અપોન એફ માઇનસ યુ અથવા એફ માઇનસ વી અપોન એફ. એટલે મોટવણી લગતા ટોટલ પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય. તો મોટવણી ફરીથી યાદ કરો. મોટવણી શું છે? તો પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં કેટલા ગણું છે, તો કેટલામાં ભાગનું. 4 ગણું હોય મોટવણી 4 આવે. ચોથા ભાગનું હોય તો મોટવણી થઈ જાય 1/. મોટવણી કેવી થઈ જાય? 1/. હવે મોટવણી પરથી ઇમેજ કેવી મળશે? વાસ્તવિક મળશે, આભાસી મળશે, અથવા ઇમેજ પરથી મોટવણી કેવી લેવી એ ખાસ અગત્યનું છે. જો મિત્રો અહીંયા આપણે ચેક કરી લઈએ કે આ અંતર્ગોળ અરીસો પહેલો જ કેસ ખાસ મોટવણી માટે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત. તો વસ્તુ અહીંયા તમારે આ વસ્તુ છે અને ધારો કે એની ઇમેજ અહીંયા રચાય છે. અહીંયા રચાય છે. ધારો આ વસ્તુ છે, આ પ્રતિબિંબ છે. તો મોટવણી કેવી મળશે આપણને ક્લિયર ખબર હોવી જોઈએ. તો ચલો મોટવણીનું એક સૂત્ર આપણી પાસે આવું સીધે સીધું એમ બરાબર HI અપોન HO. મોટવણી ધન મળશે કે ઋણ મળશે એની ચર્ચા કરીએ. તો HI તો મુખ્ય અક્ષની ઉપર આ HI થશે, આ HO થશે. HI મુખ્ય અક્ષની નીચે એટલે માઇનસ આવશે, HO મુખ્ય અક્ષની ઉપર એટલે પ્લસ આવશે. તો ઇમેજ કેવી મળશે આપણને? વાસ્તવિક મળશે. એટલે મોટવણી ઋણ મળે. અહીંયા ફરીથી રિપીટ કરું કે મુખ્ય અક્ષની નીચે એટલે HI માઇનસ હશે, HO મુખ્ય અક્ષની ઉપર એટલે HO કેવા મળશે? પ્લસ. એટલે એક પ્લસ હશે અને એક માઇનસ હશે તો મોટવણી કેવી હશે? માઇનસ. તો ઉલટું આપણે કહી શકીએ કે જો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું હોય તો મોટવણી ઋણ હોય, અથવા મોટવણી ઋણ હોય તો પ્રતિબિંબ હંમેશા વાસ્તવિક અને ઉલટું. એટલે પહેલો કેસ આપણે યાદ રાખવાનો થાય કે જો મોટવણી એમ ધન હોય ઋણ હોય, ઋણ, તો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું, વાસ્તવિક અને ઉલટું ક્લિયર કરશે. બીજી રીતે પણ આપણે સાબિત કરી શકીએ. મોટવણીનું સૂત્ર શું? આપણી પાસે m બરાબર v માઇનસ v બાય u. ચલો u એટલે પ્રતિબિંબ અંતર. તો અહીંથી તમે આમાં આવશો એટલે u પણ કેવા આવશે? માઇનસ. પ્રતિબિંબ આ બાજુ રચાયું છે તો v પણ કેવા આવશે? માઇનસ. તો ફરીથી આપણે લખીએ માઇનસ માઇનસ v બાય u માઇનસ u. તો જવાબ કેવો આવશે? માઇનસ. શોર્ટમાં વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હોય
કેવું પ્રતિબિંબ હોય? વાસ્તવિક. તો એનું પ્રતિબિંબ અંતર પણ માઇનસ આવે અને મોટવણી પણ કેવી આવે? માઇનસ આવે. અથવા પ્રતિબિંબ અંતર માઇનસ હોય, મોટવણી માઇનસ હોય તો હંમેશા ઇમેજ રિયલ હોય અને ઉલટી હોય. બીજો કેસ કે ધારો કે વસ્તુ અહીંયા છે, એની ઇમેજ આપણે અહીંયા કરવાની. આ HO, આ HI, આ વસ્તુ જે આ ઇમેજ છે તો બંને પ્લસ, HI HO બંને પ્લસ છે તો મોટવણી ધન મળે. તો મોટવણી ધન મળી એનો મતલબ ઇમેજ આભાસી અને છતી મળશે. કેવી મળશે? આભાસી અને છતી. વાસ્તવિક ઇમેજ મળશે નહીં. કેવી મળશે? આભાસી અને છતી. નંબર 2, જો મોટવણી ઋણ ધન, મોટવણી ધન તો પ્રતિબિંબ આભાસી ને છતું મળશે. આભાસી કેવું મળશે? છતું મળશે. એટલે ઘણી વખત પ્રતિબિંબના પ્રકાર પરથી મોટવણી આપણે પ્લસ માઇનસ લેવાની. બહુ અગત્યનો ટોપિક છે. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર આપે તમને એમ કહેવામાં આવે કે એક ઇમેજ વસ્તુ કરતાં 4 ગણી, વસ્તુની ઇમેજ વસ્તુ કરતાં 4 ગણીને આભાસી મળે છે. જો આપણો અરીસો અંતર્ગોળ હોય તો પછી મોટવણી એમ કેવી લેવી પડે? +4 લેવી પડે. 4 ગણી વસ્તુ મળી લે, મોટવણી 4 થઈ ગઈ. પ્લસ લેવી કે માઇનસ? આભાસી ઇમેજ છે તો મોટવણી કેવી લેશો? પ્લસ. વાસ્તવિક ઇમેજ છે તો મોટવણી કેવી લેવી પડશે? માઇનસ. કયા અરીસાની વાત છે? અંતર્ગોળ અરીસાની. બહિર્ગોળ અરીસામાં હંમેશા પ્રતિબિંબ આભાસી જ હોય અને વસ્તુ કરતાં નાનું. એ ધ્યાનમાં રાખવાનું થાય આપણે. તો ક્યારે કોઈ રકમ પરથી આપણે મોટવણી પ્લસ માઇનસ લેવી એ ધ્યાન રાખવાનું. તો જો તમને રકમ આવી આપી દીધી હોય કે એક વસ્તુ એક અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ આભાસી પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા નાનું છે. આભાસી પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા કેવું છે? નાનું. તો મિત્રો તમને ક્લિયર કટ ખબર હોવી જોઈએ આભાસી પ્રતિબિંબ નાનું ત્યારે જ હોય અરીસો બહિર્ગોળ હોય ત્યારે. તો આપણે આટલું યાદ રાખવાનું. બહિર્ગોળ અરીસો. બીજી બાબત આપણે યાદ રાખવાની મોટવણી ધન લેવાની. મોટવણી કેવી લેવાની? ધન. આભાસી પ્રતિબિંબમાં મોટવણી હંમેશા કેવી લેવાની? ધન લેવાની. પણ અરીસાનો પ્રકાર કેવો છે આપણે ખબર હોવી જોઈએ. મોટવણી ધન, બહિર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્રબાહ્ય પણ ધન, બહિર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્રબાહ્ય ધન, આર પણ ધન. આ બધી બાબતો ગણતરી માટે ખૂબ અગત્યની છે. એક અરીસા વડે રચાતું આભાસી પ્રતિબિંબ કેવું છે? આભાસી એટલે મોટવણી હંમેશા ધન જ હોય, પ્રતિબિંબ છતું જ હોય. પણ નાનું ક્યારે? બહિર્ગોળ અરીસો હોય ત્યારે. તો બહિર્ગોળ અરીસો છે તો આપણે કેન્દ્રબાહ્ય લેવાની થાય. કેન્દ્રબાહ્યની કેવી આવશે? ધન. વક્રતા ત્રિજ્યા લેવાની થાય તેની કેવી આવશે? ધન આવશે. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. જો આભાસી પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં મોટું હોય, તો અરીસો કયો હોય? અરીસો બહિર્ગોળ અંતર્ગોળ અરીસામાં મળતું આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા વસ્તુ કરતાં મોટું છે. આભાસી પ્રતિબિંબ એટલે મોટવણી કેવી લેશો? ધન.
અરીસો કયો છે તમારો અંતર્ગોળ, તો કેન્દ્રબાહી કેવી લેશો માઇનસ, વક્રતા ત્રિજ્યા કેવી લેશો માઇનસ. હંમેશા બહિર્ગોળમાં કેન્દ્રબાહી અથવા તો વક્રતા ત્રિજ્યા કેવી હોય છે માઇનસ હોય છે અંતર્ગોળમાં, અને બહિર્ગોળમાં કેવી હોય ધન હોય. પણ આભાસી પ્રતિબિંબની મોટવણી ધન જ હશે. પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં 4 ગણું મળે તો એમ 4 લેવા પણ પ્લસ લેવા કે માઇનસ એ પ્રતિબિંબના પ્રકારના આધારે નક્કી કરવું પડે. જો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક મળતું હોય તો -4 લેવા પડે, પ્રતિબિંબ આભાસી મળતું હોય તો +4 લેવા પડે. મતલબ એમની કિંમત મોટવણી પ્લસ ક્યારે લેવી, મોટવણી માઇનસ ક્યારે લેવી. જો આપી દીધું તો કોઈ માથાકૂટ હોતી નથી, પણ ઘણી વખત સ્પષ્ટતા ન કરવામાં આવે તો આપણે આ રીતે ક્લિયર હોવા જોઈએ કે પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં મોટું મળ્યું કે પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં નાનું, રિયલ ઇમેજ છે કે વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ છે, એના આધારે આ બાબતો આપણે નક્કી કરવાની હોય છે. તો અહીંયા અરીસાનો જે ભાગ છે, વક્ર અરીસાનો ભાગ એ પૂર્ણ થાય છે કે મોટવણી m બરાબર hi/ho માઇનસ v/u અથવા f/f માઇનસ u f માઇનસ v/f. બહિર્ગોળ અરીસો હોય તો f ધન લેશો, અંતર્ગોળ અરીસો તો f માઇનસ લેશો. આભાસી પ્રતિબિંબ હોય તો મોટવણી ધન લેશો, વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હોય તો મોટવણી કેવી લેશો માઇનસ. તો જ સાચો જવાબ આવશે અને પ્રોપર સંજ્ઞા પ્રણાલી તમારે વાપરવી પડશે.